खास की जा रही है। पंजाब विच इस समय 13,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ NSS ਵॉलੰਟੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਯੁਵਕ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, MC ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ DC ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं खास तौर पर श्री सोनू सूद, एक्टर, यूथ आइकॉन ਅਤੇ फिलैंथ्रोपिस्ट का भी विशेष तौर पर स्वागत करता हाँ। ਹੁਣ मैं बहुत आदर सहित बेनती करांगा कि मुख्य ਸਕੱਤਰ पंजाब जी समूह नौजवानों ਅਤੇ हाजरीन ਨੂੰ संबोधित करके अपना संदेश दें। मानयोग मुख्य ਸਕੱਤਰ जी। मानयोग मुख्यमंत्री साहब, समूह मंत्री साहबाना दे अगवाई विच पंजाब सरकार मार्च 2020 तो ही कोविड ते फतेह पान ते जुड़ी हुई है। असी जानते हैं कि बाहरले मुल्कों तो यह वायरस साडे सूबे विच आया और छेती ही इसने साडे शहरों दे विच खास तौर ते अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। सरकार ने वक्-वक् कदम चुके जिन्हां विच रिस्ट्रिक्शनस लगाए गए ताकि इकट्ठ न होण और इसके फैलाव तो बचा जा सके। सेहत सेवावां वधिया कीती गईयां। 10,000 तो भी वध डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामैडिक्स पंजाब सरकार ने भर्ती किए सेहत महकमे च, मैडिकल एजुकेशन महकमे च, और होर भी उपराले किए कि अगर किसी नूं ये तकलीफ होए तो उसकी टेस्टिंग हो सकती है। टेस्टिंग ਲਈ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9800 ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ अगस्त सितंबर विच एक वेव आई, लेकिन दूसरे सूबियां नालों असी फिर भी किते बेहतर रहे। साडे केसिस भी घट सन और आम तौर पर असी अपने लोगों को बचा सके और ये सारा लोगों के सहयोग के नाल और खास तौर पर नौजवानों के सहयोग के नाल होया। लेकिन मुड़ के इस बारे मार्च दे विच शुरू दे विच UK तो वायरस आया लगता है, जो कि टेस्टिंग ने इस्टैबलिश किया है कि UK स्ट्रेन मार्च 2021 विच बहुत फैलिया पंजाब च और उसके चलते असी मुड़ के एक लहर देखी और उससे फिर थोड़े सारिਆਂ ਦੇ सहयोग के नाल काबू करन ਦੀਆਂ कोशिशां कीतियां ने और उन्हां कोशिशां विच कुछ हद तक असी हुण कामयाबी भी देख रहे हैं सामने। इन्हां दे विच मुड़ के रिस्ट्रिक्शनस लगाईयां गईयां और अपने हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ इंप्रूव करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बारी जो बीमारी सी वो सिर्फ शहरों तक ही नहीं पिंडां विच भी देखी गई और इस करके होर भी हमले मारने ने कि सारे पिंडां दे विच, सारे शहरों दे विच असी जिथे भी हो सके इस ते काबू पाईए। इस दे विच साडे नौजवानों का बहुत ही अहम रोल है। नौजवान साडी शान भी ने, भविख भी ने और अगर नौजवान अपने ये मुद्दों को सही तरीके नाल समझन और बीड़ा चक्कन के अपने घरदियां नूं, अपने आंढ गुआंढ नूं, अपने पिंडां और शहरों को बचाना है तो कोई वजह नहीं कि मिशन फतेह मुड़ के कामयाब नहीं होएगी। नौजवानों को बेनती है कि सही जानकारी प्राप्त करन। असी जानते हैं कि कुछ शरारती अंसर कई बारी गलत इन्फॉर्मेशन खास तौर पर सोशल मीडिया ते देने की कोशिशां करते हैं। असी पिछले साल देखिया सी जिहदे चलते लोग टेस्टिंग तो कतराउंदे सी और ये भी एक
चीज़ कही गई कि शायद कोविड का कुछ है ही नहीं है, मन घड़ंत चीज़ है, किसी निजी फायदे वास्ते ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਇसी ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਦਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਡਾਕਟਰਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਦੇ ਰਹੀਏ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਈਏ, ਦੂਰੀ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕੋਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Who's conducting it? Mr. Sodi is. Yeah. Hello. Can you hear me, sir? Yes, absolutely. Please carry on. ਮਾਨਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ,
साडे यूथ के प्रधान ढिल्लों साहब मेरे नाल ही बैठे हुए ने जी, और मेरे डिपार्टमेंट तो प्रिंसिपल सैकटरी राजकमल जी, साडे डायरैक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ सेवावां दे DPS खरबंदा साहब, और अज दे साडे खास तौर पे मेहमान जिहड़े ने वो सोनू सूद साहब, जिहड़े कि बहुत ही जिन्हां ने पिछले दिनों दे विच और पिछले साल भी इस महामारी के दरम्यान बहुत ही लोगों की उन्होंने सेवा की है। उन्होंने जिहड़े अपने अपने घरां च पहुंचाया, खाने का प्रबंध किया, दवाइयां का प्रबंध किया, मैं उन्होंने भी जी आया कहना। सर सब पहला तो मैं मुबारकबाद देना तुहानू कि जिहड़ा पंजाब दे विच जिस तेजी दे नाल ये महामारी फैली सी और तुहाडे जिहड़े विजन ने उन्होंने तुसी अपने ढंग दे नाल जिहड़ा सेहत विभाग है और जिहड़े बाकी दे साडे यूथ सेवावां दे जिहड़े साडे नौजवान साथी ने उन्हां दी मदद दे नाल बड़ी जल्दी इहदे ते असीं काबू पाउण जा रहे हैं और काबू पा भी लिया है और केसेस भी डिक्रीज होंदे जा रहे हैं। सर मैं योग सेवावां विभाग दा मुख होण दे नाते मैं पंजाब दे नौजवानों नूं जागरूक करना चाहना कि उन्हां दी जिम्मेदारी जिहड़ी उन्हां दी बीइंग ए सिटीजन उन्हां दी जिम्मेदारी है कि उन्हां दा जिहड़ा मुख मंतव है इस वेले सरकार वालों कोविड-19 की जिहड़ी बीमारी की गंभीरता नूं देखते हुए असीं ये चाहुंदे हां कि घर घर कस्बे कस्बे दे विच पिंड पिंड दे विच शहर दे विच मिशन फतेह 2 जिहड़ा हैगा ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ तो वो इस गल नूं मनदे ने। सो इस करके असीं सर टीमां बनाईयां ने। साडे कोल सर तकरीबन 13,857 क्लबां ने सर, और असीं उन्हां क्लबां नूं जिहड़ियां साडे कोल इस वेले रजिस्टर्ड ने असीं वो सारियां क्लबां नूं असीं एक्टिव रोल दे विच असीं उन्हां नूं लिआउण दी पूरी कोशिश कर रहे हां। और जिहड़ा सर तुहाडा ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ कोरोना मुक्त पिंड अभियान जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਤਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲਮਾਈਟੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ would be the first state to get out of this corona and we will be the first to have 100% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ Health, I think. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3,70,000 ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, डिजिटल थर्मामीटर, स्टीमर, हैंड सैनिटाइजर, गिलोए, जरूरी दवाइयां, फेस मास्क ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪੇਂਡੂ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। Are we waiting? Rajkamal, please can you invite the next speaker? The health department is supposed to moderate. Rajkamal, please moderate. ਜੀ। Yes, ma'am. Now I would like to invite Dr. K.K. Tambar to address the group. Raj, I think there is a problem with Dr. Talwar's connection. Can you go to the next speaker and we will request him when he is able to join? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯੂਥ ਪਿੰਡ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਦੂਲਪੁਰ ਜੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੈ ਜੀ ਲੋਧੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਤਿਹ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल बेटा। ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਰਦੁੱਲਾਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। मेहरबानी बेटा। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੁੱਲਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ। सत श्रीकाल बेटा। सत श्रीकाल। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर राणा सोढी जी सत श्री अकाल। सारे डिग्नेटरी चीफ सैकटरी मैम सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ-19, ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰੇਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਚਾਹੇ ਫਤਿਹ ਕਿਟਸ, ਫੂਡ ਕਿਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 22 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਗਾ ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਯੂਥ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। मेहरबानी बेटा। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ। सत श्री अकाल सर। सॉरी सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट सत श्री अकाल सर, तो इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम सी सर। ਜਿਹੜਾ ऑनरेबल सीएम साहब, सोढी साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर सिद्धू साहब और सारे डिस्टिंग्विश्ड ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਯੁਵਕ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਲੀ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਲੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਥੋੜਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CFR ਹੈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ,
PHC ਜਾਂ CHC ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ 9104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਫਰਟ ਸਰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਲੀਪ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ 14 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰ ਇਹ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ। तो ये जरा पिंडा च जाके जरूर जेडे साडे मेडिकल टीम है और जेडे पिंडा दे मरीज हैं सर, उन्होंने समझाया जाए कि जल्दी टेस्ट कराओ, फ्री टेस्ट होएगा, फ्री दवाइयां होएगा। कई बारी की करते हैं पिंडा वाले बेचारे RMP को चले जाते हैं और कोई आजकल बीमारी ऐसी है सर, ये बारे ज्यादा ज्ञान नहीं है ना RMP को, वो गलत दवाई देंगे हैं तो चीज़ां बिगड़ जाती हैं, जिन्हें लेट भी हो जाते हैं, फंगस वाला इशू भी आ रहा है। तो यही यूथ विंग में बेनती है मेरी कि थोड़ा पिंडा से जा के सारे करन, और नाल थोड़ा मैं ये भी कहांगा कि अपना भी ध्यान रखन, मास्क पहन के रखन, बिकॉज ना मास्क तुसी पहनोगे तो लोगों थोनों देख के वो भी पहनणगे, बिकॉज यही तरीका है कि अपने आप को असी इन्फेक्शन तो बचा सकते हैं। मास्क पहन के रखना, थोड़ा सफाई रखनी, और जहाँ खाना भी खाना हो तो कोशिश करो कि बैठ के इकट्ठे ना खाना खाओ, बिकॉज मास्क उतारना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जा, और कई बंद कमरे खिड़कियां दरवाजे खुले रखने चाहिए हैं ताकि वेंटिलेशन हो। कई बार ये वायरस हवा च भी कमरियां च रहिंदा है। तो एक तो अपना भी ध्यान रखना है सर, लोगों को भी करन, और मेडिकल टीम नाल थोड़ा जा को करके थोड़ा मिल मिला के सर लोगों को समझाया जाए ताकि जल्दी टेस्ट हो। क्योंकि ये बीमारी नूं अगर जल्दी पकड़िया जाए सर, वो ताही उस बड़ा क्रूशियल जो कहना गोल्डन टाइम है, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5-7 दिन है, अगर वो बीमारी उस वेले ना पकड़ी जाए ये बच जाती है। इसे करके साडा मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। पर ये बात नहीं, देखो पंजाब का जो मॉर्टेलिटी अगर तुसी डेथ पर मिलियन देखो, दिल्ली दे विच 7 ਤੋਂ 3 गुना ज़्यादा है, हालांकि दिल्ली विच इन्ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का। सो ये करनी बहुत मेहनत हुई है CM साहब की लीडरशिप के अंडर विच, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, बाकियों डिपार्टमेंट ने पूरी जी हिम्मत की है। पर हुण जो थोड़ा पिंडा जो चला गया सर, वो वास्ते मैं कहांगा साडे जिहड़े यूथ हैं वो उन्होंने बहुत रोल ये अहम रोल है, और ताकि लोगों को समझाने का और हेल्थ टीम नाल कोर करके मिल के उन्होंने टेस्ट कराने ताकि उन्होंने दवाई जल्दी टाइम पर हो जाए। और अपना भी ध्यान रखन, वैक्सीनेशन जिन्होंने ड्यू है पिंडा यूथ को अपनी वैक्सीनेशन भी जल्दी कराओ, ताकि तुसी आप जो मेहनत कर रही हैं थोड़ा तुहाडा भी जरा जरूरी है कि तुसी आप इन्फेक्ट ना हो। और बाकी लोगों ने ये भी समझाओ सर, जी ना शुगर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, इन्हां करके भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होंगी है। थोड़ा ये भी कोशिश करो लोगों को समझाने की कि इन्हां दी दवाई खानी पैगी, जरा ये मौका है अगे नूं इन्हां नूं बचना किवें है ना तो बीमारियां तो वो भी चीज़ आएगी। पर मेरी यही बेनती है, एंड आई एम श्योर कि पंजाब का जो यूथ है ये टेस्टिंग टाइम से बड़ा अहम रोल है, और तुहाडी मेहनत करने और तुहाडी हिम्मत नाल पैशन नाल मेरा ख्याल है जी लड़ाई है असी जल्दी जीतांगे। मैं भी कहांगा कई स्टेटां तो असी स्टेटां ने खासा अच्छा अपना रहा है, टाइमली जो स्टैप लै गए हैं। देखो 7-8 हज़ार मैक्सीमम केस पहुंचे, दिल्ली 40,000 केस हो गए सी, वो सारा इस करके कट रहे हैं कि टाइमली रिस्ट्रिक्शन लागू की गई हैं ताकि पूरा लॉकडाउन भी नहीं किया गया। सो मैं फिर थोड़ा अपने बेनती करदा हां अपने यूथ लीडर्स नूं, उन्हां दी सारी टीम्स नूं
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਥ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਿਸ ਰੁਚੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕੀਵੀ ਕਲੱਬ ਅਕਲੀਆ ਪਿੰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਨਸਾ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਤਿਹ 20 ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਚੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆ ਮਾਤਾ ਖੇਬੀ ਯੂਥ ਲਾਈਫ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 55,000 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਰੁਚੀ ਯੂਆਰ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ 2 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਕਾ ਚੱਕ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਚੋਂ ਸੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੈਦੋਕੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਲਾਲ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ 2 ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਮਿਸ ਨਿਰਭੈ ਜੋਤ ਕੌਰ ਤੂਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ
ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨਿਰਭੈਜੋਤ Deputy Commissioner SAS Nagar, Mohali. They were here just now. मेरा ख्याल सर वो शायद कोई उनमें चलो जो बहुत चाहे in the meantime sir I'll ask our development Oh, 1 minute. Balbir ji आगे ने I think. Good afternoon, CM sir, and all the dignitaries present here. I'm Nirbhajot Kaur, student of Government College, Face Mohali. सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बेटी है किथे? I can't see her. अच्छा, okay. NCC, okay. बोलो बेटा। चलो बेटा, चलो। Yes, sir. So, sir, I'm glad that I have got this opportunity to have a word with you and share all the activities that we have done regarding Mission Fateh. So, sir, as I would begin to share the activities. So, first of all, sir, we had the training regarding COVID guidelines and shared the same through the word of mouth by going door to door to people, and also through digital platforms by making videos. And sir, apart from this, we also held campaigns and we conducted a poster making and slogan writing contest to spread awareness for people to get regarding the COVID guidelines and to motivate them to get vaccinated and tested. And sir, now we will be a part of Mission Fateh 2.0 to spread the same at rural areas as well. And sir, we will go to the villages and make sure that they get vaccinated, so that very soon our district Mohali becomes 100% vaccinated. In the end, sir, I thank you for the contribution you make towards the overall development of youth of Punjab. Thank you, sir. Thank you, beta. Thank you. Cadets and other young person with you to complete this mission. Sir, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਰ, CM ਸਾਹਿਬ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ CS ਮੈਮ and all of the dignities sir. Sir, Punjab Youth Development Board is always sir committed for the development and the welfare of the youth sir. Sir, ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਡਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰ 13,800 ਸਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 200 ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਸਰ NSS ਸਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ, 600 ਰੈੱਡ ਰਿਬਨ ਕਲੱਬਸ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਯੂਥ ਕਲੱਬਸ ਹਨ। ਸਰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਸਰ ਯੂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਰ ਹੰਬਲ ਸਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਸਰ ਜਿਵੇਂ 13,800 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਾਂ 20 ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਕਲੀ ਇਸ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸੇ ਸਰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹੰਬਲ ਸਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 15-16 ਲੱਖ ਯੂਥ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਪਾਣ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਲਗਵਾਏ ਸਰ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸਰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਰ ਵਿਲ ਵਰਕ ਸਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਰ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਕੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਰ ਰੂਬੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਫਰਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਰ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ NGOs ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ NGOs ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈੱਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾ ਸਕੀਏ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰ ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਰ 2380 ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੋਊਗੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ
ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ VC ਕੀਤੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਸ VC ਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ 37.40 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1.4 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। 1,03,288 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 4803 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਰ 3436 ਜਿਹੜੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 467 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ 220 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ BC ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਤੇ NGO ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਫੰਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ 122 ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ NRI ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਰੂਲਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਵੀ ਸਰ ਪਲੱਸ 150 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਸਰ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਆ ਜੈਂਟ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਿਆਸੀ CM ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਕਾਫੀ NGO ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਸਰ ਮੇਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਰ 10,000 ਡੋਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 10,000 ਡੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੁੱਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਆ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ 2-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ 1,80,000 1,90,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ 18,000 ਵਾਲਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਰ ਜੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ NSU ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਸਰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੰਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਯੂਥ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਵੀ ਸਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਦ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਮੇਨ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਸਰ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 40 ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1000 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15000 ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਰ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਪਰਸੋਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਪਈ ਸਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਵਾਈਜ਼, ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼, ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਸਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਰ, ਯੂਥ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰ PPCC ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਪੈਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਮਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਓਨਰ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਮ ਓਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਮਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਸਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟਲੀ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟਰਲੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 5% 2% ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਰਜ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਸਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਾਧਾ ਵਾ। ਸਰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਆ ਸਰ ਮਾਨਸੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਯੋਗੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਵਾ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਰ 1000 ਦਿਨ ਦੇ ਸਰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਉਹ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ਆ ਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਮਨਜੋਤ ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਰ ਉਹਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰ। ਉਹੀ ਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਆ ਸਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਲਾਏ ਆ ਸਰ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰ। ਉਹੀ ਸਰ ਸ਼ੁਭਮ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੌਰਵ ਖੁੱਲਰ ਆ ਸਰ, ਹਰਮਨ ਸੇਖੋਂ ਆ ਸਰ ਤਰਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟੇ ਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਆ ਸਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਆ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਸਰ ਸਾਡਾ ਆਈਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਲੋਕ, ਈਵਨ ਸੋਨੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੋਗੇ ਸਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ 3-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੋਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਕੰਮ ਲਓਗੇ 4 ਗੁਣਾ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ